এই କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମ। ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ବିଶ୍ୱଂ ପରିପୃଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରାମେସ୍ମିନ୍ ଅନାତୁର। ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଶାସନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ରହିଛି। ସଚି ରାଉତରାୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପଛରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁ। ଇଏ ସେବକ ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପ୍ରେମୀ। ମୁଁ ସହରରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରେମୀ। ଆମରି ଗାଁ ଛୋଟିଆ ନା ଅଳପ ତାର କାୟା, ଭାବିଲେ ଥରେ ତାହାରି ରୂପ ଲାଗଇ ମୋତେ ବାୟା। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦଟି ବେଦର ଅନୁକୂଳ ଶବ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଭିଲେଜ କହୁଛୁ, ସହରକୁ ଟାଉନ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସେଦିନର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି କେବଳ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ସେ 14 ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ 14 ବର୍ଷର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। 14 ବର୍ଷ କହିଲେ 14 ବର୍ଷ, 1 2 3 4 5 ଏମିତି 14। 14 କହିଲେ 14 ମାସ, ମାସକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ କୁହାଯାଇଛି। 14 ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ କୁହାଯାଇଛି। 14 କହିଲେ 4ଟା ଦର୍ଶନ। 14 4ଟା ଦର୍ଶନକୁ 14 କୁହାଯାଇଛି। ସେ 4ଟା ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେମିତି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ମା ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଅକ୍ଷତ ପକେଇ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଲୁ, ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ସମର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧର୍ମ କର, ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆଜି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବଢି ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବଢି ଯାଉଛି। ଧର୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥ। ଏ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି, ହେ ମଣିଷ, ଝାଳ ବୁହାଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କର, ନିଜେ ବଞ୍ଚ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚ, ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଏ 4ଟି ଜିନିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି 14। ମୁଁ ଅନେକ ରାମାୟଣ ସଭାରେ ମୁଁ ରାବଣର ବେଶୀ ଆଦର୍ଶ କୁହେ। ରାମ ତ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାବଣ ଭିତରେ କ'ଣ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କହେ। ଏଠି କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, 2 ଦିନିଆ କଥା।
केवल से धुनटी करवा राम 14 बरस बनवास राम 14 बरस बनवास 14 हे राम कहले आपण से त्रेतया जुगर राम से अलग राम सबु बड़े जगत रे अछन श्रीराम शरणं समस्त जगता तुलसीदास भी लिखिछन्ति सिया राममय सब जगत आपण जिते बड़े मुक्त कंठरे कहे श्रीराम बेंगलर मुख्यमंत्री को भारी काटे श्रीराम कहीदेले गाड़ी ओल्लैकी करिया करेंगे से बुझी नाहंती श्रीराम यही राम कहिबा मात्र के 4टी कथा में प्राप्त हवा धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष कहले शांति काम कहले इच्छा ये 4टी जिनिस आमर पूर्ण जदि जने लोक किसी मंत्र जानी नहीं केवल श्रीराम 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 हनुमानंकर मंत्र कौन थिला श्रीराम आउ तांका मंत्र किछि नथिला श्रीराम 14 बरस वनवास माने कौन वन कहले जंगल आपण माने कहूथिले वर्तमान महाशय कहूथिले ना देखा कहि कपिलेश्वर महादेव पहाड़ को आपण माने जो परिवेशर प्रतीक करिसंती सजई रहिसंती सेठी शिव निश्चित रहिबे आउ जोटी झलमल झलमल अमुक समक हम शिवंकर स्थान सेठी नाही शिव होउचंदी परिवेश देवता आपण से कार्यटी करिथिबारु मु आपनकु ये ग्राम को साधुवाद दो वन कहले जंगल वन कहले जल देखंतु जल बिना कौन जीवन बंची पारिब नहीं जंगल बिना बा वृक्ष बिना कई निश्वास नहीं बंची पारे वन कहले सुंदर ये सृष्टि को जदि आपण टिके मन भितर भाविबे बा आम गाँ बा गाँर चतुर्पार्श्व को जदि आमे टिके मन भितर चिंतन करिबा केते सुंदर प्रतिटी जीवन देखिबा पे बहुत सुंदर सुंदर तृप्ति अवसाद सुंदर तृप्ति
राम कहले आनंद जो दिन अयोध्यारू से गले जंगल को अयोध्यार सीमांत जो दिन माने शेष हो गला सुमंत्र को राम कहले रथ एठी रख से रथ रखिले ये जटाजुट वनवासी रूप धारण कले सुमंत आखिरू लुह बोही जाऊची राम कौन कले आंठू मारी पवित्र अयोध्या माटी को प्रणाम जनइले आजिर बाबू माने बा आमे माने ये गाँ को छाड़ी कटक गले से घर करी रहिबू आमे आउ गाँ को चाहबू नहीं राम जेतबले गले से अयोध्या को दंडवत कले सुमंत्र पचारे जे प्रभु काहाकू युवराज काहाकू प्रणाम करुचंती ना अयोध्यार माटी जननी आउ जन्मभूमि माटी खंडे धइले सी खंडे माटी धरी ताकू कानी रे गंठी पकई जेतेबेले जाउचंती सुमंत्र कहउचंती प्रभु ये माटी खंड को कौन करिवे आपण मु जेते दिन जंगल रे बुलीबी ये माटी मो मुंड पाखे रहिबो मु जानिबी मु मोर जननी जन्मभूमि कोल रे अछि रामायण आमको या शिक्षा देछि किंतु आमे आज भारत छाड़िकी जदि अमेरिका गलु से नागरिकत्व नहीं गलु जदि केतबले बाप माँ को देखा आईलु होटेल रही पानी पीलु ये माटीर पानी पवन तांकु जम्मा भल लागिला नहीं आम उत्कलमणि गोपबंधु थरे गाई बंदीशाला रे तांकु इंग्रेज सरकार जतबले बंदी करथिले से कारा कविता लिखिथिले कारागार रे से कविता लिखिथिले केडे सुंदर कथा आपण माने एटी कहू कहू जय जगन्नाथ शब्द रे आज ध्वनि देई ये अंचल को प्रकंपित करिसंती हमें प्रकृत आम परिचय होगी जगन्नाथ गोपबंधु कौन कही जही मुही था भारत मु जोठी रहिले भी मु चिंता करी हे इंग्रेज सरकार तू मते कारागार रे बंदी करिछु किंतु मु जानिछि मु जोठी मो जगन्नाथ सेठी यही नेता माने कही उठी थिले विशेष उत्कल नाही उत्कल विशेष उत्कल नाही प्रयोग उत्कल आउ गोटे पदर लिखिदेले उत्कल जनता उत्कल
ओडिया मने रखिथिले कौन हम भूली जाई। उत्कल नेता होउचंती जगन्नाथ। उत्कल गौरव मधुसूदन कौन लिखिथिले? से लिखिथिले ये जाति को, ओडिया जाति को से नंदी घोष बोली वर्णना करथिले। जाति नंदी घोष चलिब कि भाई, स्वार्थ को कले सारथी। किंतु आमे भूली जाउछु, मने रखिछु किंतु आचरण में भूली जाई। कथा अनेक आड़ को चली जीव सज्जन। हेरा हेरा राम कहले आनंद। ये कौन चली राम आनंद। माँ माने मोर कीर्तन करी नाचुथिले। मुझे गलिकी अनेवा को गला को कीर्तन सरी गला। यही होउची आम गाँर आम गाँ कांड सरर यही होउची राम दरबार, जोठी माँ माने कीर्तन करी नाचंती। लक्ष्मण लक्ष्मण किए? चरित्र। लक्ष्मण शब्दर अर्थ होउची चरित्र। विशाल धन संपत्ति जश गुण थिले असार होई प्राणी चरित्र नथिले। हे राम परिषदर मो पुआ माने युवक माने मो गाँर पुआ माने झील माने मने रखंतु, जीवन रे केबे भी आपण चरित्रहीन हुअंतु। मद्य छाड़ंतु, देश गढ़ंतु। गुटुका छाड़ंतु, जीवन को सुस्थ रखंतु। परिवार को गढ़ंतु, वैकुंठ को जीवा पई इच्छा करंतु नहीं। परिवेश को गढ़ंतु, कैलाश को जीवा दरकार नहीं। तेबे मद्य छाड़ंतु, निशा मादक थारू मो पुआ माने राम परिषदर पिला माने दूरे रहिबे। संकल्प नहीं ताकू त्याग करिवे। ये होउचंदी लक्ष्मण। जेउठी राम सैठी लक्ष्मण, सैठी अछंती सीता। सीता मो पाखे रही बइचंती। ये होउचंदी गंगा जल। आज ये गाँव रे मु गंगा जल पाई पवित्र हो गली। सीता शब्दर अर्थ पवित्र। मन को पवित्र कर, आचरण को पवित्र कर, व्यवहार को पवित्र कर। जार भाषा कर्कश, जार आचरण कर्कश, सी केवे सीतांकर कृपा लाभ करि पारिबो नाही। खाली जदि सीताराम शब्द को व्याख्या करा जीवो राति पाई। तेबे जोठी राम सैठी लक्ष्मण सैठी सीता, सैठी अछंती परक्षरे भरत। भरत किए? भक्ति। एटी आपण कौन करुचंदी? भागवत लिखिचंदी। भक्ति कौन?
ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ତେଜ ତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶିରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗଛକୁ କଟାଯାଏ କୁରାଢ଼ୀରେ। ଏବେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର କାଟୁଛି, ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ କୁରାଢ଼ୀ। ଭକ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଏ କୁଠାର ଭଳି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି ତାକୁ ସବ କାଟି କୁଟି ସଫା କର। ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ସେଇ କୁଠାର ହଉଛି କାଣ୍ଡସର। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି କାଣ୍ଡସର। ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତି ରୂପକ କୁଠାର। ତେଣୁ ଭରତ ଶବ୍ଦର ହେଲା ଭକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେବା। ଯେଉଁଠି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବାପ ମା ମାନେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବିଛଣା ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଦେହରେ ଯଦି ଧୂଳି ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦିଏ କିଏ? ମା ଆଉ ବାପା। ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ବାପା ଆଉ ମା। ସେବା ସିଏ ଆମର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିବାନି। ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ଯେ ବଞ୍ଚିବେ? 500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ? ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ? ବଞ୍ଚିବେ। ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ କି? ଗୋଟିଏ ବାପ ମାକୁ ପଚାରିଲ, ତମେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଖୋଜୁଛ କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଖୋଜୁଛ, ନା ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ନେହ ଭରା କଥା ଖୋଜୁଛ? ହସ ମଜା କଥା ଖୋଜୁଛ? ସେ କ'ଣ କହିବେ? ପଚାରନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ କାଣ୍ଡସର ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ସେ କ'ଣ ଖୋଜନ୍ତି? ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଳା ମଧୁର କଥା ପଦେ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ସେବା କାପନ୍ନ ଭକ୍ତି ବଳେ ସେବା କାପନ୍ନ ଆଉ ଭକ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ବଡ଼ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ମିତ୍ରାସ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଭ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ,
ভকতি উপজীব দেবে এঠিকি আপন মানে কোন আইজনি শীত সন্ধ্যারে মু আপন মানকু কোন গোটে দেবী হ্যাঁ দেবী গোটে শুভেচ্ছা দেবী কিন্তু আপন মানে তো মতো সবু ଦେଇଛନ୍ତି বলিয়া আপন মানুষ কোন দব কেবল শুভেচ্ছা। আচ্ছা এঠিকি কাহিঁকি আসিଛନ୍ତି শীত সন্ধ্যারে ভক্তি সৃষ্টি ହେଇଛି ଆମେ ଯିବା ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ହରି କଥା ଶୁଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଭାବ ଉଦୟ ହେଲା ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକି ଆଇଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଜୀବନରେ ଇଏ ସୁଯୋଗ ହରେଇବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପିତା ମାନେ ଅଲକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ସତସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କିଏ? ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର ଯିଏ ହିତବାଞ୍ଛା କରେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ଯିଏ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ପ୍ରିୟ ଯୋଉଠି ରାମ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ସିଏ ମର୍କଟ ନୁହନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ରାମଙ୍କର ଦୂତ। ତାର ମୂଳ ଅକ୍ଷର କଣ? ହ ହଟି କଣ? ଆପଣମାନେ ଏଠି ମହାଶୟ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ମା ମାନେ ହୁଳୁ ହୁଳି ପକାଅ ବାପା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ ହରି ବୋଲ ପକାଅ। ଏଇ ଯୋଉ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ যত দূর যায় গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়িয়া পড়ায় ইয়ে হচ্ছে হ। ভাগবতর কেমিটি হটি লেখা হটা কেমিটি লীলা বিধৃত করে দেবমান মায়া সংসারে জানাব করুণা ভকত জন সে হরি চরিত্র হরি হরিଙ୍କ କଥା ଶୁଣ
को हरि सत्य नर हरि नृसिंह त्रेतयारे राम ठारू हनुमान पर्यंत हरि कहले मर्कट लक्ष्मण होउचंदी हरि से होउचंदी अनंत नाग हरिमय अच्छा त्रेतयारे राम हरि द्वापर रे किए राधा हरि हरि कहले कृष्ण कली जुग रे किए गौर हरि हरि वो हरि को नामे बांधवे हरि को नामे बांधवे हरि को होउचंदी हरि सत्यरे नृसिंह त्रेतयारे राम द्वापर रे कृष्ण कली रे गौरांग ये सबु जाक मिसिकी किए बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन आपण तरी धुन करिवे मो माँ माने एटा मन रख राम 14 बरस वनवास आकु बेले बेले स्वर पकई गाओ सेमती हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ बलदेव होउचंदी अनंत अनंत कले हरि जगन्नाथ तो सहज हरि आ हरिमय जगत एठी आमर जी प्रदीप प्रज्वलन कले आम गाँव मुरबी सरपंच 40 वर्षर एटा भाभी भी होनी 40 वर्षर वयोज्येष्ठ व्यक्ति जहाँकर नाम गौरचंद्र मु कौन कहली ये भी हरि सत्यरे नर हरि त्रेतयारे राम हरि द्वापर रे राधा हरि कली रे गौर हरि प्रदीप प्रज्वलन कले माँ माने मोर बही बाबू माने बही मुर टिके अड़ुआ लोकटे अड़ुआ कथा गुड़ा कहे पिलांकर जन्मदिन 21 बा कौन सब करती मोहम्बती जालिबे नहीं दीप जालिबे सत्यनारायणकर पाला गाइबे पाला करिवे केक काटिबे नहीं पिठा भांगिबे
ଛେନାପୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଛୁରୀ ଧରିବେ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଛୁରୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ବେଲୁନ ଫଟେଇବେ ନାହିଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି କି ଅବମାନନା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବଳିଆ ଆସିଲା, ଗାଁର ମା ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ। ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରତେ ପାପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଉ ମହମବତୀ ଶୋଳକ କ'ଣ? ମହମବତୀ ଶୋଳକ କ'ଣ ଅଛି କି ବାବୁ? ପଣ୍ଡିତ କାଳିଆନନ୍ଦ କୁହ। ମହମବତୀ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଟ ନାହିଁ ନା, କ'ଣ ଅଛି? ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଦୀପ କିଏ ଜାଳିଲେ? ନକୁଳ ପ୍ରଧାନ। ସେ ପ୍ରଧାନଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ନକୁଳ କହିଲେ ନେଉଳ, ତାର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ସର୍ପ। କିନ୍ତୁ ନକୁଳ କହିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯିଏ କୂଳ ପବିତ୍ରମ୍ ଜନନୀ କୁତାର୍ଥ। କିଏ କରିଥିଲେ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୌର ହରି। ସଚୀ ମା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବୁ ଓଡ଼ିଶା, କେମିତି ଚଳିବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବୁ? ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌର ସୁନ୍ଦର କହିଥିଲେ, ମା ଧୀରସ୍ୟ ପିତା କ୍ଷମାଞ୍ଚ ଜନନୀ ଶାନ୍ତି ଚିର ଗେହିନୀ ସତ୍ୟ ସୁତନ୍ୟା ଦୟାଶ୍ଚ ଭଗିନୀ ଭ୍ରାତା ମନ ସଂଯମ। ମା, ଇଏ ପରିବାର ଛାଡ଼ିବି, ସେ ପରିବାରରେ ରହିବି। ମା, କୂଳ ପବିତ୍ର, ମୁଁ କୂଳକୁ ପବିତ୍ର କରିବି। ମୋର ମାକୁ ଜନନୀ କୃତାର୍ଥ, ମୋ ମା ଧନ୍ୟା ହବ। ଜନନୀ କୃତାର୍ଥ, ବସୁନ୍ଧରା ଧନ୍ୟା, ପୃଥିବୀ ଧନ୍ୟା ହବ। ଦେଶାଂ କୂଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମଧେୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅତି, ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଆକର୍ଷଣ। ବଂଶୀଧର, ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରାତ ନବନୀ, पीताम्बरादरुण बिम्ब फलादरुष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଯମୁନା ତଟରେ ଯିଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ଯାହାକୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର। ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ମା କେବଳ କହିଥିଲେ, ବାପାରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ କୋଳରୁ ତୋ ସାନ ମା ତତେ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେଇ କୋଳରେ ବସିଲେ ଉତ୍ତମ। ଜଣେ ଭାଇ ତ ବସିଲା, ତୁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ? ଧ୍ରୁବ କହିଥିଲେ, ମା ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ? ସେଇଠି ମା କହିଥିଲେ, ଆମର ହରି ଭରସା।
हरि हरि कही ध्रुव जंगल रे राति रे माँ शोइचंदी ये उठिक पड़े गछ को कहले हरि बाघ को कहले हरि हाथी की कहले हरि सिंह को कहले हरि समस्त को कहले हरि हरि बोल हरि बोल हे पुओ झियो माने केबे बाप मां को कुंडेई किरी धरी हरि बोली भाविच किंतु तुमे जते बेले छोट पिला हेइतलो तम तुम्हें अझट करुथिल खाऊ नथिल कांदुथिल सेतबेले तम बापा कि माँ कोले धरी आकाशर जह्नमामुकु देखई कहूथिले हा जह्न सी तुमको कान्हू बोली कृष्ण बोली संबोधन करुले आउ कई माँ पुना बोली संबोधन करती जोटी कुत्सित भावना नहीं से होउचंदी कुना तेणु सज्जन तुम्हें तम बापा माँ को कुंडेई गिरी केबे कान्हू बा हरि कौन भाविच भाई भाई रे केबे भाई भौणी रे एमती गोटे भावना सृष्टि होती जो दिन जंगल रु भरत फेरिले मुंडरे तांकर थिला रामंकर पादुका राम भी से पादुका दऊ नथिले गुरु को जाइंकरी कहिले भरत कहले गुरुदेव भाई तो जीवेनी मना कर भाई की टिके अनुमति दियंतु तांको पादुकाटा को मते टिके दियंतु गुरुंकर अनुमति रे राम पादुका देइतले कारण गुरु होउचंदी जीवनर सर्वश्रेष्ठ जेभली पिता माता सेई भली शिक्षक पुरोहित चिकित्सक सैनिक तापरे सद्गुरु गुरुदेव आदेश कले कारण गुरु होउचंदी भगवान गुरुंकु नमणिब नर तेणु गुरु आदेश रे भरत पादुका को मुंडेई गिरी नहीं गिरी गले सज्जन यही मु मने पकई दउची जे कहती मो अईठा खाओ
ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତୁମେ ହୁଏତ ଜଣଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଅଇଁଠା କାହାକୁ ଯାଚିବନି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ତୁମେ ଜୋତାଟିଏ ପିନ୍ଧିଛ, ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଜୋତାଟାକୁ ତୁ ଧରିକିରି ନେ, ସେ ବି ଏକ ଭୁଲ। କିଏ ଗୋଟେ ଜୋତା ଧରି ପକେଇଲା ସେ ଅଲଗା କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋଚିରାମ ଦାସ ଜୋତାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ଉଥିଲେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ସିଏ ପୁଣି ବଡ଼ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ମାନେ ସୂଚିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ଗୋଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ଦି ଦିନିଆ କଥାରେ କେବେ ହବନି, ବହୁତ କଥା। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, କଥା ହେଉଛି ଭରତ ପାଦୁକା ନେଇ ଗଲେ ଯେ କହିକିରି ଗଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କେବେ ରାଜା ନୁହେଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜା ପାଇବ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧିବି, ଫଳ ଖାଇବି, ମାଟିରେ ଶୋଇବି। ଆପଣଙ୍କ ଫେରିବା ବା ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦିନ ଗଣୁଥିବି। ଭାଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋର ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହି ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, କାଠ ଜାଳିକିରି ନିଆଁ ସଂଯୋଗ କରି ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେବି। ଇଏ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ପବିତ୍ର ରାମ ଦରବାର। ଭାରତ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ 4ଟି ଭରତ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭରତ ହଉଛି ରାମଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭରତ ହଉଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଭରତ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭରତ ହଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା ବାବୁ ଭାରତୀୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଦୋଷ ହବ। ମୁଁ କହେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ କହିବାଟା ଠିକ୍, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗାଉଛ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାନ? ପଢ଼, ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାନ ବୋଲ। କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମର ପୂର୍ବଜ ହଉଛନ୍ତି ରାମ, ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆମ ଇସଲାମ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଇସଲାମୀ ଭାଇମାନେ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେଣି। ଆମ ପୂର୍ବଜ ହଉଛନ୍ତି ରାମ। ଆମେ ସନାତନୀ ମୁସଲମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଦେଖ, ବର୍ଷାଣାଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ଲେଖ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା, ହଟା ଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କହିପାରୁନି। ହ କହିଲେ ହଂସ। ହଂସ କ'ଣ? ମୁଁ ଆତ୍ମା, ହଂସ। ହଂସ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର।
प्रत्येक दिन कर लाज करबनी पिला माने गाधेला बेले गंगा को स्मरण करी टिके मने मने नमस्कार करी गाधाओ ये गंगा जल थुआई आउ गाधे जाइला परे सूर्य को नमस्कार कर तापरे गुरु को पिता माता को स्मरण कर जड़े कह मत आज है मु आज की अजा है मु कौन बापा माँ को बा कहले पवन पा कहले पानी बा जल माँ कहले माटी बाप माँ बो कहले ओंकार ब्रह्म आउ शक्ति धोरे ओडिया लोक कथा तेणु एक कथा भीतर मध्य बहुत तत्व अच्छी किंतु आम पाखे समय नहीं तेणु ह नु नु कहले नमस्कार तुमरी आसी सुंदर केबे आशीर्वाद केबे पाइच जदि आशीर्वाद पाइब किए मंत्र पढ़ी तुमको आशीर्वाद पड़ो सी आशीर्वाद को बलिया ग्रहण करे सम्मान दिए कि वो मन को पाएनी किंतु मोर आज भी मने अच्छी मो बो जेतबले मो मुंडरे हाथ बोली कहे बापा एते राति कहीं फेरिलु जितेबाला मो बापा कहते बापा तू अनेक दिन है आसीनु आज कटक मो पाखे रही जा से आशीर्वाद ये दुनिया रे कहारी सहित समान करि पारे ना मोर बड़ भाई माने मते जितेबाला भल पाती जितेबाला मो पाखक आसती मु चेयर ठिया नमस्कार करे से कहती बलिया आमको तू कहीं इतने सम्मान दे मु जदि सम्मान देविनी मो भाई की ताले मो पाखे रामायण भूल हो भरत घंटाटाए डेरी हो जाइए रामकर आसवा निआ जालिकी ठीक पोड़ी है मला बेलू राम दौड़ी आसिले भरत को कुंडे पकेले कहले भरत मु आसु आसु टिके डेरी हो तू आज ओखा मरी था समर करिब जेबे संगे थी भाई आज जगन्नाथ मंदिर स्थाने स्थान होउची आइला बेले मु अनेक जगन्नाथ मंदिर देखे काऊ उड़ुचन कई ना किंतु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन से किए भाई भौणीर पवित्र संपर्क होची आम जगन्नाथ दर्शन पवित्र भाई भाई रो संपर्क होची आम रामायण दर्शन पवित्र भाई भाई रो संपर्क होची कृष्ण बलराम कर संपर्क से सब कथा कहले आउ माने कथा कहले राति पाइब तथापि सरी ना ही रामा अच्छी सरी ना
ନୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରିବ କିଏ ତମର ଗୋଟାଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେବ ବୋଲି ସେ ନମସ୍କାର ଅଲଗା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ସେ ନମସ୍କାର ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, ମା କହିଲେ ମାଟି ମା ଅଙ୍ଗନେ ସୁନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି। ମା ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ତାର କ'ଣ ଖାଏ? ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ମା ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ଆଜିକାଲି ମା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ହଉଛ? ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ। ସେଇ ଝିଅ ତ ସୀତା, ସେଇ ଝିଅ ତ ସାବିତ୍ରୀ, ସେଇ ଝିଅ ତ ଅନସୂୟା, ସେଇ ଝିଅ ମନ୍ଦୋଦରୀ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ କାହିଁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ? ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ମା ତା କାନି ତଳେ ରଖିଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ଆଇଲେ କିଏ କୋଉ ପିଠାଟା ଖାଇବ ତାକୁ ମା ଚିହ୍ନେ ପେଟକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଲକୋ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପା ଆଜି କୋଇଲାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମା। ଆଜି ଯୋଉଠି ଖୋଳିବ ସେଠି କୋଇଲା। ଆଗୁ ସବୁ ଇଏ କାହାର ଦାନ? ଇଏ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଦାନ ନୁହେଁ। ଇଏ ଦାନ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ମାର ଦାନ, ବସୁଦ୍ଧା ମାର ଦାନ। ତେଣୁ ମାକୁ ନମସ୍କାର କର। ହନୁମା, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜା ଦଶରଥ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପତିହରା ମାଙ୍କୁ ଆଜି ସମାଜ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଯୋଜଉଛି, ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାମଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ ପତିହରା ମା। ଏଇଟା ହଉଛି ରାମାୟଣ। ପତିହରା ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସାରିଲା ପରେ ସୀତାକୁ ସମସ୍ତେ କୁଢ଼େଇ ପକଉଥାନ୍ତି, ରାମକୁ ସମସ୍ତେ। ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ବେକାର କରିଦେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ବେକାର। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅମୁକକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ରାମ ଗଲେ, ତାପରେ ଗଲେ ମନ୍ଥରା ବାଗକୁ। ମନ୍ଥରା ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ନିର୍ଜନ ଗୃହରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଡାକିଲେ, ମା ଅନେଇ ଦେଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋରି ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲ। ମୁଁ ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମନ୍ଥରା। ଭରତ ମତେ ଯେତେ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ବି ସେ ଶାସ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ହେଇନି। ମତେ ମାର, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୁଁ ପାପୀ।
प्रथमे सीता मंथरा को उठेकरी कुलैकरी कहले माँ ना माँ तम पाई आज आमे जंगल को देखिलु झरणा को देखिलु पहाड़ पर्वत को देखिलु केते आदिवासी मान को देखिलु तांको काठर अलंकार पिंधिलु आउ तमे कहीं आज केते कौन घटीगला केते ऋषि आश्रम वशिष्ठ वाल्मीकि भरद्वाज यही ऋषि मानकर आश्रम को आमे देखिलु तमरी पाई आज आमे नहीं आसीचु आशीर्वाद माँ तुम्हें के कांदना मंथरा राम को धरी पकेला लक्ष्मण को धरी पके कांदिला समस्त भी मंथरा को धरी कांदिले यही होउची भल पाइबा से चाहिए मंथरा को कांडसर रे मारी थांते ना ना कांडसर से सृष्टि कांडसर मित्र सृष्टि करिया जन्म नहीं कोदंडधारी राम समस्त को नहीं पुणी राजा अभिषेक हेले जागतिक सेवा लगी निज जीवन बैरागी होई अंधारे बुलंती रघु तिलक मनीषर सेवा पाई अंधारिया जगार बुली शुणुचंदी रजक रजकाणी कली को शुणी लक्ष्मण को कहले से विस्तृत कथा को संक्षिप्त कर दउची सीता को वैदेही को वाल्मीकि आश्रम पाखे छाड़िया गर्भरे पिला अच्छी से आश्रम जीवन यापन करतु ए पाखे मो प्रजा मान टे खुशी रे कवि आम ओडिया कवि कौन लिखिं आज विश्व ओडिया भाषार सम्मेलन होउची बाबू माने आपण भागवत जदि पढ़िबे पी माने जाकू कहती माने खांटी ओडिया भाषा रे भागवत लिखाई खांटी ओडिया भाषा रे रामायण लिखाई खांटी ओडिया भाषा रे गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी कविता लिखाई खांटी ओडिया भाषा रे महिमा स्वामींकर भक्त भीम भोईंकर वंदना लिखाई आमे ताको पढ़ू नहीं कहबू आम एमती कौन सम्मेलनटा हो किंतु सम्मेलन सहित आपण माने जानतु आपण घरे ओडिया भाषार भागवत रही ये भागवत धर्म कथा तेणु सज्जन ये ओडिया भाषार केते सुंदर कथा सबू से लिखिचंती ओडिया कवि से कविता पढ़िले मु पिला दिने बहुत कांदी अग्रज आज्ञा सौमित्री रथी राम हृदय ज्योत्स्ना वैदेही सती विसर्जी भागीरथी तीर कानने लेउटाइले रथ अथय विसर्जी भागीरथी तीर कानने लेउटाइले लक्ष्मण कहले भाई
ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତୁବନ୍ଧ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ରାମ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଯିବ। ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁନିକନ୍ୟା ମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଏଇଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମା ତୁ ଦିଟା ଖାଇଦେ, ଫଳ ଦିଟା ଖାଇଦେ। ନା ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଥ ନେଇ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ନା ମା ତୁ ସିନା ଖାଇବୁନି, ପିଲା କରୁଥିବ ପରା, ପିଲା କରୁଥିବ ପେଟେ ପଦ ପ୍ରହାର, ସିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ଦିଟା ଫଳ ଖାଇଲେ। ଜାନକୀ ଖାଇଲେ। ଜାନକୀ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ? ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ତା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ବିଳମ୍ବିତ ହେବ କଥା, କଥା ସରିବନି। ଅନନ୍ତଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ସରେନି, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ସାରିପାରିବନି। ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ, କ'ଣ ରାସ୍ତା ଜାମ, ଗଲା ବୁଲୁଛୁ ଖରାବେଳ ଯାକ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କାଣ୍ଡ ସ୍ୱରରେ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗଡ଼ିଗଲା। ତଥାପି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଟିକେ ବହୁତ ପୁଣି ଟୋକା ହେଇଗଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଯଦି ସକାଳେ କେହି ଚାହିଁବେ ଯିବେ, 9ଟାରୁ 11ଟା ସମୟକୁ ଭାରି ଜଗେ। 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖା ହେବ, ନାଇଁ ତ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। କାଲି ପ୍ରସେସନ୍ କିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ମୋ ମା ମାନେ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏଇଠି କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିବି। ମୋ ମା ସବୁ ସେମାନେ। ଇଏ ଆମରି ଗାଁ, ଏ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମଟିଏ ଗଢ଼ା ହେଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ସାରଥି, ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ସିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ନାଲକୋ, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେରର ଭକ୍ତମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବଳିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବାଶ୍ରମ। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଅନ୍ତରାଳରେ ଲେଖା ହେଇକିରି ରହିବ ଯେ ଦାତା କିଏ, ଭୋକ୍ତା କିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଗାଁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗାଁ, କାରଣ ମୁଁ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ। ସବୁବେଳେ ଆସିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଅନୁଗୁଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଙ୍ଗୁଳାଇଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଚଣ୍ଡୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ନାଲକୋରେ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ସଭାଗୃହରେ 2-3 ଥର ଦୋଳବାବୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି।
ପୁଣି ଥରେ ସହରରେ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ 2 ମାସ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକିରି। ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରାୟପୁର, ଏମିତି ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନି, ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉନି, କେବଳ ଭାଗବତ ଗୀତା ରାମାୟଣର କଥା କହି ପୁଣି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବି। ତେଣୁ ହନୁମା ତାପରେ ନ ହେଉଛି ନମସ୍ୟ। ଏଇ 9 ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଗବତ। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ପଦଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିବା। ଏଇ ପଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବା। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁଲା ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଲଭ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଏବଂ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାପି, ହାପି, ମାନସ ଦେବା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ନାଲକୋ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳର ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ ପରିଷଦର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ ଆରି ଭିତରେ ଥିବ କି କ'ଣ? ତେବେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜମା କାହା ପାଇଁ ଜଣେ ବିରାଟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଦାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉପାଧି ଦେଇଛି। ମୋର ଅନେକ ଉପାଧି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ଝାଡ଼ୁଦାର ବଳିଆ। ଝାଡ଼ୁଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କାଲି ନେଇକିରି ଆସିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଝାଡ଼ୁଦାର ହେବା, ମଇଳା ସଫା କରିବା। ଜୀବନର ମଇଳା ଠାରୁ ପରିବାର ମଇଳା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ମଇଳା, ଦେଶର ଦୁର୍ନୀତି ରୂପକ ମଇଳାରୁ ଆମେ ଦେଶକୁ ବିମୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ସିମ୍ବଲଟା। ହେଇ ଆଉ ମୁଁ ଆପ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଦାର। ଆପ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଛି। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁଦାର ଭଳିଆ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଯିଏ ଏଠି ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଝାଡ଼ୁଦାର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସେ ଏଠି ପରିଚାଳକ ବାବାଜୀ ଭାବରେ ରହିବେ। ସଜ୍ଜନ, ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନଟିଏ କରିବା। जय राधा रमण हरि
एक विशेष सूचना आसंता काली संध्या 6:30 आमर भागवत कथा आरंभ हो तेणु आपण माने ठीक 6:30